हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम दुर्गा माता जी, प्रणाम माता जी, मुझोले माता जी, प्रणाम राती प्रणाम माता जी, माता जी, दुर्गा माता जी प्रणाम। चैंटिंग बन रहे माता जी, नमस्ते माता चैंटिंग। जी, माता जी। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा दुर्गा माता जी, प्रणाम। ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் அதில் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது 7வது அத்தியாயம், பக்தி யோகத்தில் முதல் அத்தியாயம், இனிமையான பக்தி யோகம். பக்தி யோகம் மிக சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா வந்துட்டு எல்லா யோகமும் இதில் அடங்கியிருக்கும். கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாமே பக்தி யோகத்துல அடங்கியிருக்கும். அதனாலதான் பக்தி யோகம் சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அந்த வகையில வந்துட்டு நம்ம பகவத்கீதை முழுசா நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரிய வரும் அப்படின்னா, யாரு பகவான், அவங்க நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்போம், எப்படி பக்தி பண்றது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில நம்ம வந்து பக்தி யோகம் பார்க்க போறோம். ஞான விஞ்ஞான யோகம், முழுமையான அறிவு, அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். பகவானை பத்தின நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். முக்கியமா அவங்களோட எனர்ஜிஸ் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? பகவானுக்கு வந்துட்டு அதாவது இந்த உலகம் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னாலே அது வந்து ஒரு சக்தி வேணும் இல்லைங்களா? அந்த சக்தியோட உறைவிடம் யார் அப்படின்னா பகவான். அவங்களோட சக்தி இல்லாம ஒரு விஷயமும் அசையாது, ஒரு புல்லும் அசையாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா அதற்கு பகவானோட எனர்ஜி அதுதான் வந்துட்டு நமக்கு தேவை. ஸோ அந்த வகையில பகவானோட எனர்ஜிஸ் பத்தி நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து தேவ வழிபாடு பத்தி பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணுவாங்க, யாரெல்லாம் பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா பார்ப்போம் இன்னைக்கான அத்தியாயத்துல. இதுல வந்துட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல தஷ்ருணு அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து குறிப்பிடுவாங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம வந்துட்டு பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம வரோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன, நம்பிக்கையோட கேட்கறது. அதுதான் வந்து ஆரம்ப நிலை. சரிங்களா? அந்த நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து கேட்கணும். என்ன கேட்கணும்? வேதங்களை கேட்கணும். அப்ப நம்ம வேதங்களை கேட்கணும் நம்ம ஆசைப்படுறோம். அப்ப அது யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். இல்லைன்னா பியூர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். அதாவது 4 பரம்பரை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த 4 பரம்பரையில யாராவது ஏதாவது ஒரு பரம்பரை மூலியமா ஒரு ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா நம்ம கேட்கணும். அப்ப அந்த வகையில நம்மளுக்கு பகவத்கீதை யார் உபதேசம் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானே உபதேசம் பண்ணது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில பகவானே நமக்கு என்ன பண்றாங்க, ஸ்லோகங்கள் சொல்றதுனால நம்ம பகவான்கிட்ட நம்ம கேட்கறதா அர்த்தம். பாகவதம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பகவானோட பியூர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட நம்ம கேட்கறோம்.
ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கேட்கணும்னு நினைக்கும் அந்த நேரமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பகவான் வந்து நம்மளுடைய இதயத்துல சூப்பர் சோலா இருக்காங்க நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? பரமாத்மாவா எப்பயும் நம்ம கூட நித்திய உறவு யாருன்னா பகவான் தான். மற்ற உறவுகள், மற்ற எல்லா விஷயமுமே நம்ம சரீரம் சேர்த்து எல்லாமே மாறுபடும் அப்படின்றதுதான். பிறவிக்கு பிறவி மாறுபடும். இதே உறவு எப்பயும் இருக்க போறதில்ல, இதே சரீரம் எப்பயும் இருக்க போறதில்ல. நம்ம என்னென்னலாம் சேர்த்து வச்சுக்கோமோ அதெல்லாம் நம்ம கூட எப்பயும் இருக்க போறதில்ல. ஆனா நம்ம கூட எப்பயுமே இருக்க போறது நம்பன்றது அந்த ஆத்மா. ஆத்மா கூட எப்பயுமே இருக்க போறது பகவான். ஆத்மாவும் நித்தியம், பகவான் நித்தியம். எப்பயுமே பகவான் நம்ம கூட இருக்கிறதும் நித்தியம். பக்தியும் நித்தியம். சரிங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி பகவான் நம்ம கூடவே இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு தெரியும். நம்ம வந்துட்டு கேட்கணும்னு விருப்பப்படுறோம். அந்த கேட்கணும்னு அந்த எண்ணம் இருக்கு இல்லையா? அப்பயே நம்மளுக்கு வந்துட்டு பகவான்ட்ட நம்ம அடையணுன்ற அந்த எண்ணத்த பகவான் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அந்த வகையில அவங்க வந்து அதுக்கான மார்க்கங்கள் எல்லாத்தையும் நமக்கு நல்லபடியா குடுப்பாங்க. அப்ப நம்ம நல்லபடியா எல்லாமே தானாவே அமையும். அது நம்மளுக்கே நல்லா தெரிய வரும். சரிங்களா? ஆன்மீகத்துல மட்டும் நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல தான் நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு அடையணும்னு நம்ம வந்துட்டு பிரயத்தனம் பண்ணணும். அத அடையறதுக்காக. ஆனா ஆன்மீகத்துல பக்தியில முன்னேற்றம் அடையணும்னா, நம்ம ஆசை மட்டும் பட்டா போதும். மத்த விஷயம்லாம் பகவானே நமக்கு தானா அதற்கான அமைப்புகள கொண்டு வருவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்மள விட அவங்களுக்கு நம்ம மேல ரொம்ப அன்பு அதிகம். அந்த ஏன்னா நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில தேவையில்லாத கஷ்டங்கள அனுபவிக்கிறது பகவானுக்கு பிடிக்காது. சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம இங்க இருக்க வேண்டியவங்களே கிடையாது. நம்ம வந்துட்டு ஆத்மாக்கள் எப்பயும் பரமானந்த நிலையில பகவானுக்கு பக்தி செஞ்சுட்டு, எப்படி ஒரு குழந்தைங்க அப்பா, அம்மா கிட்ட சேஃபா இருக்காங்களோ, அந்த மாரி நம்ம வந்துட்டு பகவான்ட்ட சேஃபா இருக்க வேண்டியவங்க. அதனால எப்படி நம்ம பிள்ளைங்க மேல நம்மளுக்கு ரொம்ப அக்கறை இருக்குமோ, அதே மாரி பகவானுக்கு நம்ம மேல ரொம்ப அலாதி பிரியம். ஸோ அந்த வகையில அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அதற்கான மார்க்கங்கள், அவங்கள அடையறதுக்கான மார்க்கங்கள், பக்திக்கான மார்க்கங்கள் எல்லாத்தையும் நமக்கு குடுப்பாங்க. அத நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்டின்னா, நம்மளோட நாலேட்ஜ் இருக்கு இல்லைங்களா? அது வந்து நம்மளுக்கு கெயின் ஆகும். இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பியூரிஃபை ஆகும். கேட்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? நமக்கு நாலேட்ஜ் பியூரிஃபை ஆகுது. அதுதான். இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரிஃபை ஆகுது. நாலேட்ஜ் நமக்கு கிடைக்குது. அப்ப நம்மகிட்ட இந்த அறியாமை அப்டின்றது நம்மள விட்டு விலகி போகும். இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம இதுவரைக்கும் அறியாமைன்றது என்ன? இந்த ஜட உலகமே பிரதானம், நான் எனது அப்படின்னு இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் அறியாமைன்றது. அது நம்மள விட்டு போகும். நம்மளுக்கு பகவான் மேல நம்மளுக்கு நல்லபடியா பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த நாலேட்ஜ் கெயின் ஆகும். அப்ப நம்மளுக்கு அந்த மாரி நாலேட்ஜ் கெயின் ஆகும்போது, நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும்னா, பக்தி செய்யறதுக்கான அந்த நிலை வந்து சத்துவகுணத்துக்கு நம்ம வருவோம். அனர்த்தங்கள்லாம் நம்மள விட்டு விலகும். பாபங்கள்லாம் நம்மள விட்டு தொலையும். அதுக்கப்புறம் நம்ப நல்லபடியா மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல சத்துவகுணத்துல இருந்து நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி நம்ம பகவானை நம்ம அடைவோம். எப்பயும் பரமானந்த நிலையில நம்மளும் இருப்போம். பகவானுக்கு நம்ம பக்தியும் பண்ணுவோம். அதுதான் அங்க தாத்பரியம். ஸோ ஹியரிங் அப்படின்னு ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து நல்ல ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கோம். இல்லைங்களா? நம்ம காலையில நல்லா தூங்கிட்டு இருப்போம். அப்ப எப்ப தூங்குனாலும் அதுல என்ன நம்மளுக்கு எழுந்திரிக்கிறதுக்கு என்ன நம்மளுக்கு காரணமா இருக்கும் அப்படின்னா, கேட்கும் திறன் தான். இல்லைங்களா? யாரையோ பார்த்தோ இல்ல வேற யாராவது வந்துட்டு முகந்தோல நம்ம வந்து எழுந்திரிக்கிறது இல்ல. நம்ம என்ன காரணத்துக்காக நம்ம எழுந்திரிக்கிறோம் அப்படின்னா, கேட்கும் அந்த திறனால தான். சப்தத்தின் மூலியமா தான் நம்ம எழுந்திரிக்கிறோம். யாராவது நம்மள கூப்பிட்டாலோ, காலிங் பெல் அடிச்சாலோ, அலாரம் அடிச்சாலோ நம்ம எழுந்திரிக்கிறோம். அப்ப ஆழ்ந்த உறக்கத்திலேருந்து நம்மள விழிப்புக்கு கொண்டு வர்றது என்னன்னா, கேட்கும் திறன் தான். இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில நம்ம பகவானை பத்தி நெறைய கேட்க கேட்க, நமக்கு அந்த அறியாமை அப்படின்றது நம்மள விட்டு விலகி, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, பக்தியில நம்ம நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடைவோம் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அதனால நெறைய கேட்கணும் நம்ப. அதான் பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகத்துல தட்சுணு அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அந்த வகையில் நம்ம இன்னைக்கு 7வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா துர்கா மாதாஜி மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாங்களா? हरे कृष्णा माता जी। ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्णा रति माता जी। रति माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாஸ் மாதாஜி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामाक्ष्यं तदा दीपवतान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रसादं सगण रघुनाथान् पिदं दंश जीवं सात्वैदं सावधूतं
परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान् विदांश। हरे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्द राधाकान्द नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दानेश्वरी वृषभानुषुदेवी सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावनान्त्याय कृष्ण प्रेम दयादे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविशेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधे नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्वेशशून्यवादी पाश्चात्य देवदारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு 7வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். பக்தி யோகத்துல முதல் அத்தியாயம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அத்தியாயம் 6ஓட சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அஷ்ட யோகாசனத்தின் நிலைகள் என்ன, அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதான் யம நியம ஆசனா பிராணாயாமா பிரத்யாகார தாரணா தியானா சமாதி, இந்த நிலைகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்மள ஒழுங்குபடுத்தும் நிலைகள், அதுதான் அங்க தாத்பரியம். நம்ம இருக்கிற இடம் எப்படி இருக்கணும், நம்ம எப்படி இருக்கணும் இல்லைங்களா. ஏன்னா அந்த 4 விஷயம் ரொம்ப கவனமா பார்த்துக்கணும்னு சொன்னாங்க. உண்ணுதல், உறங்குதல், கேளிக்கை, உழைத்தல், இந்த 4 விஷயமும் இது வந்து இன்னர் டிசிப்ளின். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட மூச்சு எப்படி நம்ம வந்துட்டு ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும். ஏன்னா மூச்சுக்கும் நம்மளோட உணர்வுக்கும் எமோஷன்ஸ்க்கும் சம்மந்தம் உண்டு இல்லைங்களா. நம்ம கோபப்பட்டோன்னா ரொம்ப மூச்சு நம்மளுக்கு வாங்கும். இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்துட்டு நிறைய அதோட சம்மந்தம் உண்டு. ஸோ அதனால மூச்சு அதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணாலே நம்மளோட எமோஷன்ஸ் வந்துட்டு நல்லபடியா கண்ட்ரோல் ஆகும். அதே மாதிரி புலன்களை உள்ளிழுத்து அதுக்கப்புறம் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி எண்ண அலைகள், தேவையில்லாத இந்த ஜட விஷயங்கள் நம்மளுக்கு சஞ்சலம் ஏற்படுத்துற எண்ண அலைகளை நம்ம கட்டுக்குள்ளார கொண்டு வந்து வேண்டாம், அதற்கு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம அதற்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவானோட நாமரூப குணலீலைகள் நம்ம நினைச்சு பார்க்கலாம், கேட்கலாம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்ம நல்ல விஷயத்துல நம்மளோட மனதை நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு மனதை ஒருநிலைப்படுத்தும் போது அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தியானம் ஏற்படும். அந்த தியானமே நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடையும் போது சமாதி நிலை. அப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்னால நம்மளுக்கு எந்த பாதிப்புமே நமக்கு ஏற்படாது. பிரகலாத் மகாராஜரை நம்ம எப்பயும் மனதுல நிலைநிறுத்திக்கலாம் சரிங்களா. அவங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் வந்துச்சு, ஆனா எந்த கஷ்டமும் அவங்களை என்ன பண்ணல, பாதிக்கவே இல்லை. அவங்க அது டிஸ்டர்பே ஆகலை இல்லைங்களா. பக்தி பண்ணாங்க நம்பிக்கையோட. அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்துட்டு பக்தி பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சமாதி நிலை அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி அஷ்டாங்க யோகாசன நிலை அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள், கண்டிப்பா மனதை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்றது. பகவானதற்கு வந்துட்டு என்ன அர்ஜுனர் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, குழப்பமானது மனது, அப்புறம் அடங்காதது சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா. ஸோ பகவான் வந்து நல்லபடியா அதை வந்துட்டு பயிற்சியின் மூலியமா அதற்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பற்றின்மை அப்படின்றது மூலியமா நம்ம அதை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றது
ஒரு அடம் பண்ற குழந்தை. அதை தான் நம்ம வந்துட்டு மனதை நம்ம வந்து ஞாபகம் நம்ம மனதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்புறம் தான் நம்ம மற்ற இடத்துல நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணதை பத்தி நம்ம யோசிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து தேவையற்ற யோகிகள் தோல்வியுற்ற யோகிகளின் இலக்கு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அந்த வகையில அஷ்டாங்க யோகத்தில் நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடைஞ்சு அதுல ஃபால்டன் ஆகிறவங்க என்ன ஆவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது கொஞ்ச காலம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல இல்லைன்னா நல்ல குடும்பத்துல அவங்க பிறப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவங்க நல்லபடியா பக்தி மார்க்கத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அதே வந்துட்டு ரொம்ப காலம் அஷ்டாங்க யோகத்துல இருந்து அவங்க வந்துட்டு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆன்மீகவாதி குலத்துல அவங்க பிறப்பாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். ஒரு பக்தி யோகம் தான் மிக சிறந்த யோகம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அந்த வகையில பக்தி யோகம் தான் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது. அதுல 7வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்க போறோம். அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம். கிருஷ்ணர் பற்றிய மகிமை என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானோட ஆற்றல்கள் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணனிடம் சரணடைதல் அப்படின்றத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் தேவதேவ வழிபாடு பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். எல்லாமே நம்ம ஸ்லைட்ஸோட நம்ம ஸ்லோகங்களோட நம்ம நல்லபடியா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி 7.1 ஸ்லோகம் வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே हरे கிருஷ்ண. कृष्ण माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्नताश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றி முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை இனி எவ்வாறு சந்தேகம் இணையதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி நீ கேட்பாயாக. அது அந்த தச்ருணு அப்படின்றது. சரிங்களா? அப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன். மனதை நம்ம எப்பயும் பகவான் மேல நம்ம நினைவுறுத்தணும். அதுதான் பத்திரமான இடம். என்னை பற்றி முழு உணர்வில், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள். நம்மளுக்கு இப்ப உணர்வு அப்படின்றது பொதுவா நம்மளுக்கு என்ன லேயர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆத்மா, உணர்வு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்டெலிஜென்ஸ், அப்புறம் மனம், புலன்கள், புலனின்ப பொருட்கள். இதெல்லாம் தான் இன்கிரீடியன்ஸ். சரிங்களா? அதுல நம்ம வந்துட்டு ஆத்மா சச்சிதானந்தம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். உணர்வுன்னு இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த உணர்வு வந்து ஜட உணர்வா இருக்கும், இல்லைன்னா பகவானுக்கான கிருஷ்ண பக்தி உணர்வா இருக்கும். அந்த உணர்வையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஜட இப்ப வந்து ஒரு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களோட உணர்வு வந்துட்டு இந்த ஜட உலகத்துல லயிச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? சோ அதுலேருந்து நம்மள என்ன பண்ணணும், நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வுக்கு நம்மளோட அந்த உணர்வின் மாற்றத்தை நம்ம கொண்டு வரணும். அதற்கான பிராக்டிஸ் தான். சரிங்களா? இது எல்லாமே கிரந்தங்கள், அப்புறம் ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரை எல்லாமே. ஸோ அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல நம்மளை ஈடுபடுத்திட்டு இருக்கிறத விட நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணரை பற்றிய முழு உணர்வில் நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் முழுக்க கிருஷ்ணரா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. யோகத்தை பயில்வதன் மூலம், சரிங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம யோக நிலையை நம்ம பயில்வதன் மூலம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பகவானை நம்ம அடைவோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் நம்ம பகவானை அடைவோம் அப்படின்றத நம்மளுக்கு பகவான் இப்ப உபதேசம் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி 7.2 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। अंबुजवल्ली माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ज्ञानं देहं स विज्ञानम् इदं वश्याम्यशेषद यज्ञात्वानेह भूयोऽन्यद् ஞானத்யம் அவசிஷ்யதே. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை ஏதும் இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நமக்கு பகவான் என்ன குறிப்பிட போறாங்க, உபதேசம் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா, சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? நம்ம வந்துட்டு நாலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 2 விஷயம் தான். ஒண்ணு ஆன்மீகம், இன்னொன்னு இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லைங்களா? சோ அந்த வகையில இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்ன்றது நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா, இந்த சோஷியல் நாலேஜ் அதெல்லாம் இல்லை. இந்த ஜட உலகம் அப்படின்றது, இந்த ஜட உலகம் எப்படி இயங்கிட்டு இருக்கு, இதை யாரு உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த அந்த நாலேஜ் நம்மளுக்கு பகவான் கொடுக்க போறாங்க. அதே மாதிரி ஆன்மீகமானது, அதாவது தெய்வீகமான அறிவு, அதை வந்து நமக்கு கொடுக்க போறாங்க அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? சோ அந்த வகையில என்னன்னா, இந்த ஜட உலகத்தை பத்தியும் இந்த ஜட விஷயங்களை பத்தியும் ஆன்மீக விஷயத்தை பத்தியும் பகவான் நமக்கு இனி வர உபதேசங்களை நம்மளுக்கு தெரிவிக்க போறாங்க. இது 2த்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வேற எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்றது இருக்காது அப்படின்றதான்.
ஏன்னா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பகவானோட ஆன்மீக லோகம், பகவானால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஜட உலகம், ஜட உலகங்கள். சரிங்களா? இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வேற என்ன இருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு? வேற எதுவுமே இல்லை இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் வேற எதுவுமே இருக்காது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல. ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி 7.3 ஸ்லோகம் வாசிச்சிடலாங்களா? Hare Krishna Mataji. Gopala Krishnan Prabhuji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम माता जी। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चित् यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कच्चिन्मां वेति तत्त्वतः। ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவமடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான். பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி, இப்ப நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆன்மீகத்துக்கு வருவாங்க இல்லைங்களா? ஆயிரம் மனிதர்களில் நிறைய பேர் வந்து ஆன்மீகத்துக்கு வருவாங்க. யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடையலாம். பக்தி மார்க்கம்னு பார்த்தோன்னா அதுல நிறைய நிலைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த கலியுகத்துல சீக்கிரமா நம்பிடுவோமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு நிலை உண்டு நமக்கு, அடையாளம். சரிங்களா? இயல்பு கலியுகத்துல சண்டை பாசாங்கு, அப்புறம் சீக்கிரமா நம்புறது, எப்பயும் சஞ்சலத்தோட இருக்கிறது, அப்புறம் ஆயில் கம்மியா இருக்கிறது, லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸா இருக்கிறது, இதெல்லாம் கலியுகத்தோட அடையாளம். அந்த மாதிரி நிறைய நிலையில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பக்தி மார்க்கத்துக்கு நிறைய பேர் வந்துட்டு வருவாங்க. சிலவங்க தேவ வழிபாடுகள்ல வருவாங்க, சிலவங்க வந்துட்டு தவறான பாதையில வேற ஏதாவது மிஸ்கைட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க பக்கம் போவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வருவாங்க. அதுல பகவான் மேல பக்தி பண்றதுக்கும் நிறைய பேர் வருவாங்க. சரிங்களா? அந்த வகையில வரவங்கள்ல ஒரு சிலவங்க வந்துட்டு யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அதுல சரியான ரொம்ப சுக்ருத்தி உள்ளவங்களுக்கு தான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு நம்ம வரணும். அதுல நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியா அது கரெக்டா அந்த போனஃபைடு பரம்பரா அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரால நம்ம வந்துட்டு வர்றது. அதுக்கப்புறம் நல்லபடியா குருவை நம்ம ஆசிரிச்சுக்கிறது. அதுல நம்ம பக்தி நல்லபடியா நம்ம பண்ணி பகவானை அடையிறது. இந்த மார்க்கம் இருக்கு இல்லைங்களா? எதுக்கு வர்றது அந்த பக்தியிலே பக்குவம் அடையிறது. ஏன்னா நம்மளுக்கு பக்தி அப்படின்னும் போது அது வந்து நம்ம வந்து நமக்கா தோன்றதோ இல்லை யாரோ சொன்னாங்களோ செய்யறது அப்படி கிடையாது. கரெக்டா அதை வந்துட்டு பரம்பரையில வர குருக்களோட கைடன்ஸ்ல நம்ம அதையும் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சாஸ்திரத்தையும் அவங்க மூலியமா தெரிஞ்சு பக்தியும் அவங்க மூலியமா பண்ணாதான் நம்ம சரியான பாதையில நம்மளால போக முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிலவங்க நிறைய பேர் பக்திக்கு வருவாங்க. ஆனா சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்கள் கூட யாரேனும் ஒருவனை என்னை உண்மையாக அறிகின்றான். அது மாதிரி பக்குவமா வந்த அளவுல கூட அதுக்கப்புறமும் யாராவது ஒருத்தவங்க, அதாவது கொஞ்சம் பேர் தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா பகவானோட அந்த ரங்கத்தை நல்லபடியா அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுது. அதாவது அவங்களோட அந்த சக்தி, அவங்களோட அந்த நாமரூப குணலீலைகள் இதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அந்த வகையில நம்ம பகவானை பத்தி நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலே நம்ம பரம்பரையில வர ஆச்சாரியர்கள் மூலம், ஏன்னா இங்க உள்ள குருக்கள் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிடைக்காது. வெளியில வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது. பக்தர்களோட இணைஞ்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி குருக்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுமே தவிர வெளியில வந்துட்டு தன்னை வெளிக்காட்டிக்க மாட்டாங்க. இவங்களும் செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல். சரிங்களா? இந்த 4 பரம்பரையில வர குருக்கள் எல்லாருமே அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி பரம்பரையில் உள்ள குருக்கள் மூலியமா நம்ம நிறைய அவங்க கிட்ட கேள்விகள் கேட்கணும். சாஸ்திரத்தின் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளை நம்ம கேட்டு நம்ம அதுல வந்துட்டு நல்லபடியா ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. என்னென்னலாம் நம்ம வந்துட்டு வாழ்க்கையில ஒழுக்க நெறிகள்லாம் என்ன கடைபிடிக்கணும். நம்ம வந்துட்டு இப்ப கலியுக தர்மமா சாண்டிங் பண்ணணும். அப்ப சாண்டிங் எப்படி பண்ணணும், எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் நமக்கு அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நல்லபடியா நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவானை நம்ம முழுமையா நம்மளால ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதுதான் ப்ராசஸ் நம்ம பகவானை முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஆனா இந்த நிலைக்கு வர்றது ரொம்ப சொற்பமான ஆத்மாக்களே அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி 7.4 ஸ்லோகம். Hare Krishna Mataji. Darshini Mataji, Hare Krishna. कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। भूमि रबो अनले वायु है काम मनो बुद्धि एव च अहंकारम इदियम मो भिन्ना प्रकृति अष्टधा
நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரித்த ஜட சக்திகளாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அதாவது பகவானோட பிரிந்த ஜட சக்தி அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். அப்ப பகவான் வந்து சமம்போனம் சொல்லுவாங்க, சக்திகளோட உறைவிடம், அப்சல்யூட் ட்ரூத். சரிங்களா, முழுமையானவங்க பகவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். நல்லபடியா பாகவதம் பகவத்கீதை எல்லாம் படிச்சு நம்ம வந்துட்டு வேதங்கள் அதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா படிச்சோம்னா நமக்கு தெரிய வர்றது என்ன அப்படின்னா, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் அப்படின்றது யாரு, மோட்சம் தரக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அவங்களை அடையும் மார்க்கம் என்ன, அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா, அந்த வகையில அப்படிப்பட்ட பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் இல்லையா. இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எனர்ஜிஸ் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அவங்களோட எனர்ஜினாலதான் எல்லாமே இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றது தான். சரிங்களா, நம்ம இப்ப ஒரு கை இப்படி அசைக்கிறோம்னாலும் அதுக்கு ஒரு சக்தி வேணும்னா அந்த சக்தி யாரோடது, பகவான் கிட்ட இருந்து கிடைக்கிறது தான். சரிங்களா, சோர்ஸ் பகவான். அப்ப அந்த சக்திகள் எத்தனை என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா, ஆன்மீக சக்தி, ஜட சக்தி, அதுக்கப்புறம் ததாஸ்த சக்தி அப்படின்னு 3 வகை இருக்கு. ஒண்ணு வந்து அந்தரங்க சக்தி, ஆன்மீக சக்தி நம்ம சொல்லுவோம். அது என்ன அப்படின்னா பகவானோட ஆன்மீக உலகத்துல உள்ள சக்தி. அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் எனர்ஜி இருக்கு இல்லைங்களா, அதாவது இந்த ஜட சக்தி, இது வந்து இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் பகவான் இயக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா, இது வந்து இந்த சக்தியோட பேர் வந்து ஜட சக்தி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் ததாஸ்த சக்தி அப்படின்னு இருக்குது என்னன்னா நம்ம ஆத்மாக்கள். சரிங்களா, நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஆத்மா எப்படிப்பட்டது, தெய்வீகமானது, சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். ஜட விஷயம் ஒண்ணுமே ஆத்மாவோட சம்பந்தமே படாம இருக்கு. அதே சமயத்துல நம்ம இந்த ஆத்மா எதுக்குள்ளார இருக்கு, இந்த சரீரத்துக்குள்ளார இருக்கு இல்லைங்களா. சோ இந்த சரீரம் எதால செய்யப்பட்டது, ஜட சக்தினால செய்யப்பட்டது இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு, 2ம் இருக்கு. ஆத்மா ஆன்மீகமானது, பகவானோட ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி. அதே இந்த சரீரம் பகவானோட ஜட சக்தி, அதாவது மெட்டீரியல் எனர்ஜி. இது 2மே சேர்ந்து இருக்கறனால நடுநிலையில இருப்போம். ததாஸ்த சக்தின்னு சொல்லுவாங்க லிவிங் பீயிங்ஸ்லாம். அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, கொஞ்சம் வந்து ஆன்மீகத்துல நம்மளுக்கு நாட்டம் இருக்கும். அந்த பக்கம் நல்ல சாமியெல்லாம் கும்பிடும், நல்லா பண்ணுவோம். சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட இந்த ஜட சக்தி இருக்கா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஜட உலக விஷயங்களையும் என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஸோ 2மே கலந்துருக்கும். சாமியும் கும்பிடுவோம், இந்த ஜட விஷயங்களை நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம். இது 2மே நம்ம கிட்ட இருக்கும். ஆனா இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஜட சக்தி அது வந்துட்டு பிரிந்த ஜட சக்தி அப்படின்றது நிரந்தரமானது இல்லை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு, ஆன்மீக சக்தி பகவானோட ஆன்மீக சக்தி, அதாவது நம்ம ஆத்ம நிலையில இருந்து நம்ம நல்லபடியா நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை அடையிறது அப்படின்ற மார்க்கத்துக்கு தான் நம்ம வரணும். ஆனா எப்பயுமே இந்த 2மே சேர்ந்து இருக்கனால நம்ம 2துலயுமே நம்ம ஈடுபாடோட இருப்போம். சரிங்களா, சோ அந்த வகையில பகவானோட எனர்ஜிஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு அந்தரங்க சக்தி, இன்னொன்னு பகிரங்க சக்தி, இன்னொன்னு ததாஸ்த சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. இன்டர்னல் எனர்ஜி, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, மார்ஜினல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, சோ அந்த வகையில இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, 8 பிரிந்த ஜடசக்தி என்னென்னன்றது நம்ம பாக்குறோம். நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுதான். பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம். சரிங்களா, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். இது 8ம் சேர்ந்ததுதான் பகவானோட பிரிந்த ஜடசக்தி. நம்ம இப்பதான் பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதனால பகவான் வந்து இதுல பிரிந்த ஜடசக்தியோட எலிமெண்ட்ஸா 8 கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா, அதே வந்துட்டு நம்ம 13வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா 24 எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஜட விஷயம் எதால ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா 24 பொருட்களால ஆயிருக்கு அப்படின்னு. சோ அந்த வகையில இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, 8 விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பஞ்சபூதங்களான சரீரம், நம்மளுடைய இந்த சரீரம் இருக்கு இல்லைங்களா, பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியில வச்சுட்டு, இந்த சரீரம் வந்து நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயத்தினால ஆனது. இதுக்குள்ளார இன்னொரு சரீரமும் நமக்கு உண்டு, ஸ்தூல சரீரம். அது எதால ஆகிருக்கும் அப்படின்னா மனம், புத்தி, அகங்காரத்தினால ஆகிருக்கும். சரிங்களா, இந்த 2ம் சேர்ந்ததுதான் என்னோட பிரிந்த ஜடசக்தி அப்படின்றத பகவான் வந்து இங்க குறிப்பிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா துர்கா மாதாஜி. 7.5 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माताजी। उषा माताजी हरे कृष्णा। गीता माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। अप्रेयम इदं त्वम् अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाभावो ये यदां तार्यते जगत्। பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது.
அந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையை சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இதற்கு அப்பால் இந்த ஜடசக்தி பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இந்த 8 விஷயங்களும் கொண்ட ஜடசக்தி, இதற்கு அப்பால் என்ன இருக்கு? இந்த சரீரம், அதுக்கப்புறம் ஸ்தூல சரீரம், அதுக்குள்ளார என்ன இருக்கு? ஆத்மா இருக்கு இல்லைங்களா, அதை தான் இங்க பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. ஏன் இது உயர்ந்த சக்தி? ஆத்மா ஏன் உயர்ந்த சக்தினா, பகவானோட அம்சத்திலே நம்ம இருப்போம், சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்திலே நம்ம இருப்போம், சரிங்களா? ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா, இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை, இந்த அசத்துன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, இந்த ஜட இயற்கைய, இத என்ன பண்ணிடுது ஆத்மா, தன்னோட சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கிறோம், சரிங்களா? நான் எனது அப்படின்னு அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, அந்த நிலையில நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நான் எனதுன்ட்டு எல்லாமே நம்மளோடது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானோட இந்த ஜடசக்தி பகவானோடது, இந்த ஜடசக்தி எல்லாம் பகவானோடது, அவங்களால உருவாக்கப்பட்டு இயங்கிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், என்னோடது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு நம்ம இதை நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளோட சுயநலத்துக்காக நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம். அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அப்படி உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். யாரு ஜீவாத்மாக்கள்? பகவான் குறிப்பிடுந்த உயர்ந்த சக்தி, சரிங்களா? இதற்கு அப்பால், இந்த ஜட சக்திக்கு அப்பால் உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது, அதுதான் ஜீவாத்மாக்கள். நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த தாழ்ந்த ஜட சக்தியின, ஏன்னா நம்ம ஏன் உயர்ந்தவங்கன்னு பாக்குறோம், பகவான் சொல்றாங்க பகவானோட அம்சத்துல நம்ம இருக்கிறதுனால. ஆனா இந்த தாழ்ந்த அசித்தான இந்த ஜட சக்தின்னு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நம்மளோட சுயநலத்திற்காக, நான் எனது அப்படின்னு அந்த எண்ணத்துக்காக நம்ம உபயோகிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.6 7.7 ஸ்லோகங்கள். हरे कृष्ण माताजी। जानीक्रमण प्रभु जी, हरे कृष्ण। जानीक्रमण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि पातारय अहं कृष्णस्य जगतः பிரபவ பிரளயஸ்ததா. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். பிரபுஜி 7.7 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாய்ஸ் கொடுக்கணும். மத்த பரதரம் நான்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சயா மை சர்வம் இதம் புரோதம் ஸ்தூத்ரே மணிகணாகிவா. செல்வத்தை வெல்வானே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதுமில்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல 7.6ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும், இப்ப பகவானால உருவாக்கப்பட்டது எல்லாமே இந்த எனர்ஜிஸ்க்கு உட்பட்டதுதான் இல்லைங்களா. ஒண்ணு ஆன்மீக சக்தி, இன்னொன்னு ததார்த்த சக்தி, இன்னொன்னு இந்த ஜடசக்தி அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த வகையில படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இதெல்லாம் பகவானால படைக்கப்பட்டது எல்லாமே. இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே, ஒண்ணு ஜடசக்தியா இருக்கும், இல்லைன்னா ஆன்மீக சக்தியா இருக்கும், சரிங்களா. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. இந்த ஸ்லோகங்கள்ல யாரு சொல்றது? பகவானே சொல்றது, சரிங்களா. அப்ப பகவானே என்ன சொல்றாங்க இங்க, இந்த ஆன்மீக சக்தியா இருக்கட்டும், ஜடசக்தியா இருக்கட்டும், சரிங்களா, விஷயங்கள் எதுவா இருந்தாலும் இது எல்லாத்துக்குமே ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. எல்லாருமே யாரோட திருமேனியிலேருந்து வரும்? பகவானோட திருமேனியிலேருந்து வரும். திரும்பி எல்லாரும் எங்க போய் ஐக்கியமாக போறோம்? பகவான் கிட்ட போய் ஐக்கியமாக போறோம் இல்லைங்களா. சோ அந்த வகையில இது எல்லாத்துக்குமே ஆதியும் அந்தமும் நான் என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாகன்றதை குறிப்பிடுறாங்க. செல்வத்தை வெல்வோன்னு என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை அப்படின்றதான், சரிங்களா. பகவான் தான் அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கள விட வேற ஏதாவது ஒரு உண்மை இருக்கா அப்படின்னா அது கிடையாது, அவங்கதான், சரிங்களா. ஸ்வயம்பு அப்படின்றது சுப்ரீம் காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ், ஆதி புருஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா. அவங்களோட உயர்ந்த உண்மை அப்படின்றது வேற எதுவும் கிடையாது. எப்படி இந்த உலகத்துல அவங்க படைச்சு இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. எப்படி ஒரு முத்து மாலையில நம்ம பார்க்கும்போது அது ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த முத்துக்கள்லாம் அப்படியே ஒண்ணு அணி வகுத்து இருக்கிறது, அது அழகா இருக்கிறது, ஒன்னோட ஒண்ணு சேர்ந்திருக்கிறது எதனாலன்னா அந்த உள்ளார உள்ள அந்த நூல்னால இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பகவானோட சக்தியினால
இந்த பிரபஞ்சம் ஃபுல்லா என்ன பண்ணுது, எல்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு நல்லபடியா, சரிங்களா? அதுல எந்த ஒரு குறைபாடும் இல்லை. அது மாதிரி எல்லாருமே யாரை சார்ந்திருக்கோம், பகவானையே சார்ந்திருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கோம். அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன அப்படின்னு நம்ம இங்க எப்படி முத்துக்கள்லாம் அந்த நூலால எல்லாம் ஒன்னோட ஒண்ணு இணைஞ்சு அழகா இருக்கோ, அதே மாதிரி நம்ம இந்த பிரிந்த ஜட சக்தியா இருக்கட்டும், ஆன்மீக சக்தியா இருக்கட்டும், எல்லாமே பகவானால் படைக்கப்பட்டது எல்லாமே பகவானையே சார்ந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 7.8 ஸ்லோகம். Hare Krishna Mataji. Jai Shri Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। जय प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। रसोगमप्सु कौन्तेय कृपास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु சப்தகே பௌருஷம் நிருஷோம். குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாகவும் இருக்கிறேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பது நானே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப எல்லாமே பகவானுடைய சக்தியினால்தான் இயங்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? இது எல்லாமே அனைத்தும் இந்த படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே அப்படின்னு. அது மாதிரி எல்லாத்துலயும் அதாவது எப்படி முத்துமணி மாலையில அந்த நூல் அதால முத்துக்கள்லாம் கோக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோங்களா? அது மாதிரி எல்லாமே பகவானால இயங்கிட்டு இருக்கு, பகவான் எல்லாத்துலயும் ஊடுருவிருக்காங்கன்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்க. சோ அந்த வகையில எல்லாத்துலயும் பகவான் எப்படிலாம் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம உணரணும். யாராவது நம்ம கிட்ட பகவான் சாமி எல்லாம் கும்பிடுறீங்களே, சாமி உங்ககிட்ட பேசியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டா எஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பகவத்கீதையில பகவான் நம்ம கூட தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. அர்ஜுனர் கூட இருந்து நம்மளும் என்ன பண்றோம், பகவத்கீதை கேட்கிறோம். அப்ப அர்ஜுனருக்கு என்ன உபதேசம் பண்றாங்களோ அதெல்லாம் பகவான் நம்ம கிட்டயும் பேசுற மாதிரிதான் நமக்கான உபதேசம். பகவான் நம்ம கிட்ட பேசுறாங்க. அதே மாதிரி பகவான் நீ சாமியை பார்த்திருக்கியா அப்படின்னா கண்டிப்பா பகவத்கீதையில நம்ம நல்லபடியா படிச்சோம்னா பகவான் நம்மளால பார்க்கவும் முடியும். சரிங்களா? அதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா எல்லாத்துலயும் பகவான் ஊடுருவி இருக்காங்க. எப்படி அதுல எல்லாம் ஊடுருவி இருக்காங்கன்றது நம்மளுக்கு சொல்லும் போது நம்ம பாக்குறதெல்லாம் நம்மளுக்கு எப்படி தோணும், பகவானாவே நம்மளால உணர முடியும் அப்படின்றதுதான். அந்த வகையில் நீரில் குந்தின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும். நம்ம தீர்த்தம் எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த தீர்த்தம் தாகம் தணிக்குது, அப்ப ரொம்ப அமிர்தமா நம்மளுக்கு ஒரு சுவையோட இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த சுவையா யார் இருக்காங்க அப்படின்னா பகவான். அப்ப நம்ம ஒவ்வொரு தீர்த்தம் எடுத்துக்கும் போது கிருஷ்ணா பகவானே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கும் போது அந்த தாகம் தணியும் போது நம்ம பகவானோட அந்த உணர்வை, அவங்க இருக்கிற அந்த உணர்வை நம்மளால நல்லபடியா உணர முடியும். சரிங்களா? அது மாதிரி சூரிய சந்திரனின் ஒளியும். நம்மளுக்கு இப்ப வெளிச்சம் அப்படின்றது இருக்கு. நம்ம யாரும் இருட்டுல இருக்கிறதுக்கு பிடிக்காது இல்லைங்களா? அப்ப வெளிச்சம் அப்படின்றதே அது அது யாரோட தேஜஸ்ல இருந்து வர்றது. நம்மளுக்கு எப்படி அந்த வெளிச்சம் கிடைக்குதுன்னா பகவானோட தேஜஸ்ல இருந்து கிடைக்கிற வெளிச்சம் தான். சூரியன் மூலியமா சந்திரன் மூலியமா நமக்கு என்ன பண்றாங்க, வெளிச்சத்தை நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கும் அந்த சக்தி எதுல இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா பகவானோட தேஜஸ்ல ஒரு சின்ன பகுதி தான். சரிங்களா? அதன் மூலியமா நமக்கு என்ன கிடைக்குது, வெளிச்சம் கிடைக்குது. சோ அந்த வகையில அந்த ஒளி அப்படின்றது பகவான் அப்படின்னு. அப்ப நம்ம பார்க்கும்போது வெளிச்சத்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் நம்ம பகவானை நம்மளால உணர முடியும். அது மாதிரி வேத மந்திரங்கள் பிரணவ ஒளியுமாக ஓமாக இருக்கின்றேன், ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும். அது மாதிரி ஓம்காரம் நம்ம எந்த ஒரு யாகம் தானம் தவம் செஞ்சாலும் ஓம் அப்படின்றத நம்ம சொல்லிட்டு தொடங்குவோம். ஏன் அந்த ஓம்ன்றத சொல்லிட்டு தொடங்குறாங்க அப்படின்னா அது பகவானை குறிக்கும். சரிங்களா? அதனால எந்த ஒரு யாகம் தானம் தவம் செஞ்சாலும் ஓம்னு சொல்லி செய்யும் போது அது யாரையே போய் அடையுது, பகவானையே அது அடையுது. நம்ம செய்யற அந்த யாகம் தானம் தவம் அதெல்லாம் அவங்களுக்காக செய்யறோம். சரிங்களா? அதாவது அவங்களை முன்னிலைப்படுத்தி. சோ அந்த வகையில ஓமாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்றது இதற்கு நிறைய விளக்கங்கள் நிறைய ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும். நம்ம எந்த ஒரு சப்தம் கேட்டாலும் சரி, சரிங்களா, அந்த சப்தம் அந்த அதிர்வு அது யாரா இருக்காங்க, பகவான். அதுக்கப்புறம் மனிதரில் திறமையாக இருப்பதும் நானே அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க. அது மாதிரி மனிதர்கள் கிட்ட நிறைய திறமைகள் உண்டு எல்லார்கிட்டயும் இல்லைங்களா? சிலவங்க பேச்சு திறமை, சிலவங்களுக்கு வேற ஏதாவது டிராயிங், இல்லைன்னா வேற நிறைய திறமைகள்லாம் இருக்கு. சோ அந்த வகையில அந்த திறமையா யார் இருக்காங்க, பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது. இந்த ஒரு இந்த ஒரு விஷயத்த ஆழ்ந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம செஞ்சாலும் அதனால நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், நான் செஞ்சேன் அப்படின்றத சொல்ல மாட்டோம். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம கிட்ட திறமையா பகவான் இருக்காங்க. அப்ப நம்ம அந்த திறமையின் மூலியமா நம்ம எதையும் அடைஞ்சோம் அப்படின்னா பக்தர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பகவானோட அனுகிரகத்தால நான் இதை அடைஞ்சேன் அப்படின்றத அவங்களால
நல்லபடியா அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த வார்த்தைய இந்த வரிய அவங்க நல்லபடியா எடுத்துக்கும் போது. அதனாலதான் எப்பயுமே டிவோட்டிஸ் கிட்ட இந்த ஹம்பிள்னஸ் அப்படின்றது இருக்கும். எல்லாமே பகவானுக்காகவே அவங்க சமர்ப்பிப்பாங்க. தான் எதையோ செஞ்சோம் அப்படின்றது அவங்களுக்கு ஏற்படாது. அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோன்றது ஏற்படாது. ஏன்னா மனிதரில் திறமையாக இருப்பது நானே அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நம்மளுக்கு குறிப்பிடுறாங்க. அதே மாதிரி இங்க வந்துட்டு இந்த நிறைய ஸ்லோகங்கள் இதுல வரும். அதுல எல்லாத்துலயும் பகவான் வந்து எப்படிலாம் இருக்காங்கன்றதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். நீர்ல வந்து சுவையா, சூரியன் சந்திரன்ல ஒளியா, வேத மந்திரங்கள்ல ஓம்காரமா, ஆகாயத்துல சப்தமா, மனிதன் கிட்ட திறமையா, பூமியில நறுமணமா, அந்த மண் வாசமா, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் தீ நெருப்பு, அதுல வெப்பம். நெருப்புனாலே சுடும் இல்லைங்களா? அந்த வெப்பம் அப்படின்றது அந்த வெப்பமா யார் இருக்கா? அந்த வெப்பம், அந்த நெருப்புக்கு அந்த வெப்பம், அந்த இதை வந்துட்டு யார் தராங்க அப்படின்னா பகவான் அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்புறம் உயிரினங்கள்ல வாழ்க்கை உயிரா இருக்காங்க. அதே மாதிரி சன்னியாசிகள் கிட்ட உள்ள அந்த தவமா பகவான் இருக்காங்க. எல்லா உயிரினங்கள்லயும் மூல விதையா பகவான் இருக்காங்க. புத்திசாலிகள் கிட்ட உள்ள அந்த புத்தியா இருக்காங்க. பலசாலிகள் கிட்ட பலமா இருக்காங்க. சரிங்களா? ஒருத்தவங்க பலசாலி அப்படின்னு சொல்லணும்னா அந்த பலமா யாரு இருக்காங்க அப்படின்னா பகவான். அவங்களோட எனர்ஜில இருந்து கிடைக்கிறது அந்த பலம். அதே மாதிரி காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது மாதிரி தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த நிலையில நம்ம வந்து பகவான் வந்து எல்லாத்துலயும் ஊடுருவிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து 7th சாப்டர்ல இப்ப நம்ம பாக்குறோமோ, அப்புறம் 9thலயும் பார்ப்போம். அப்புறம் 10வது அத்தியாயத்துல முழுக்க முழுக்க பகவானோட ஆப்புலன்சஸ் தான் பார்ப்போம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா உள்வாங்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு க்ஷண நேரம் கூட பகவானை பிரிஞ்சிருக்கிறதா நம்மளால உணரவே முடியாது. வெளிச்சத்தை பார்க்கும்போது வெளிச்சம் நம்ம மேல படும்போது பகவான் நம்மளால உணர முடியும். அது நம்பிக்கையோட நம்ம வந்துட்டு அது எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பகவானோட அந்த பிரசன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நல்லபடியா எப்பயுமே உணர்வுல கொண்டு வர முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.12 7.13 ஸ்லோகங்கள். हरे कृष्णा माताजी। मालती माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेदि तान् विद्धि न त्वहं देषु ते मयि. சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். திரிபிர் குணமயைர் பாவை ஏவிக் சர்வம் இதம் ஜகத் மோகிதம் நாபிஜானாதி மாம் ஏப்ய பரம் அவ்யயம். சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் மூவகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பாக்குறோம்னா சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இந்த ஜட உலகம் எதால இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இந்த முக்குணங்கள்னால்தான் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது இந்த முக்குணங்களை பத்தி நம்ம வந்து ஞான யோகத்துல ரொம்ப விளக்கமாவே நம்ம பார்ப்போம். இப்போதைக்கு முக்குணங்கள்னால இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். ஏன்னா ஆத்மா முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது செயல்கள் பண்ணும் குணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்ப அந்த செயல்களுக்கான கர்ம பலனை நம்ம அனுபவிப்போம். அதனால பிறப்பு சேஷிக்கு வருவோம், மறுபடியும் பிறப்போம், மறுபடியும் முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படுவோம். இப்படியே சைக்கிள் போயிட்டே இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் சரிங்களா, எந்த நிலையில இருந்தாலும் அவை தனது எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. இது எல்லாமே இந்த மூணு சக்திகள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது குணங்கள் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இதெல்லாம் யாரால உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா பகவானால உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் ஏன்னா எல்லாத்துலயும் பகவான் ஓடி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? எல்லாத்தையும் உருவாக்குனது பகவான் அப்படின்னும் போதும் நான் சுதந்திரமானவன். இந்த இடத்துல வந்து பகவான் வந்து ரினவுன்ஸ்டு, அவங்களோட அந்த 6 ஆப்புலன்சஸ்ல ஒரு ஆப்புலன்சஸ் பற்றற்ற நிலையில பகவான் இருக்காங்கன்றதை நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நிலையை தான் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நான் சுதந்திரமானவன், நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல. அதாவது இந்த ஜட உலகத்தை பகவான் உருவாக்கியிருக்காங்க. இந்த ஜட உலகத்துல ஒரு பகுதியா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது கிடையாது. இந்த தாக்கத்துல அவங்களும் ஒரு பகுதியில இருந்து அவங்களும் அதெல்லாம் அந்த தாக்கத்துல அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்றது கிடையாது. அவங்க முற்றிலும் சுதந்திரமானவங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஜட இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு தெய்வீகமான நிலையில
பகவான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? மாறாக அவை என்னுள் அடக்கம். அதுதான் விஸ்வரூபம். அதை பார்ப்போம் இல்லைங்களா? எல்லாமே பகவானுக்குள்ளார அடக்கம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோமே தவிர இந்த ஜட உலகத்துக்குள்ளார பகவான் ஒரு பகுதியில இருக்காங்க, இதுக்குள்ளார ஒரு பகுதியா இருக்காங்க, அப்படி கிடையாது. இதை விட உயர்ந்து தெய்வீகமான நிலையில பகவான் இருக்காங்க. இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தம் இல்லாம பகவான் இருக்காங்க. இதை படைச்சு இதை இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் மூவகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. இப்படிப்பட்ட தெய்வீகமான பகவான ஆத்மாக்களால நல்லபடியா உணர முடியறது இல்ல. எதனால அப்படின்னா நம்மள என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த 3 குணங்களுக்கு நம்ம அடிமைகளா இருக்கும். சரிங்களா? இதோட தாக்கத்துல நம்ம இருக்கிறதுனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியறது இல்ல, நம்ம பகவானை நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியாம இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க பார்த்தோன்னா இந்த 3 பெண்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா, பெண்மணிகள். இதுல ஒருத்தவங்க சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இப்ப நம்ம ஒரு விஷயம் ஆசைப்படுறோம், நம்ம அதை அடையணுன்றதுக்காக செயல்கள் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப சத்துவகுணத்திலிருந்து நம்ம நேர்மையா அடையணும்னு நினைப்போம். அப்ப அந்த மாதிரி நினைச்சோம்னா சத்துவகுணத்திலிருந்து நம்ம செயல்கள் செய்வோம், நேர்மையான செயல்கள் செய்வோம். அதே நம்ம சுயநலமா அந்த ஆசை அடையணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா ரஜோகுணத்தின் தாக்கத்திலிருந்து செயல்கள் செய்வோம். அதே அதர்மம் பண்ணியாவது அந்த ஆசை அடையணும்னு நினைக்கும் போது தமோ குணத்திலிருந்து நம்ம அந்த செயல்களை நம்ம செய்வோம். அப்ப நம்மளை யாரு ஆட்டி வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த முக்குணங்களால அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளோட செயல்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அதனால நம்ம கர்மம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதை நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்காக மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு வரும். ஆனா இந்த இந்த கட்டுப்பாட்டுல பகவான் இருக்காங்களான்னா கிடையாது. பகவான் எப்படி இருக்காங்க, இது இந்த 3 குணத்துக்கும் விட உயர்ந்திருக்காங்க, தெய்வீகமான நிலையில இருக்காங்க. அப்ப நம்ம அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து விடுதலை அடைய முடியும். அதனால நம்ம பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 7.14 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माताजी। रति माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। கிருஷ்ண மாதாஜி. दैवी दैवी क्रियोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माम याम ஏதாம் சரந்திதே. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களாலான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இது ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன, இந்த முக்குணங்களால் ஆன அதுவும் தெய்வீக சக்தி தான். அதுவும் பகவானால் உருவாக்கப்பட்டது இல்லைங்களா? பகவானால உருவாக்கப்பட்ட எல்லாமே தெய்வீகமானதுதான், நித்தியமானதுதான். இந்த ஜட இயற்கை எப்பயுமே தான் இருக்க போகுது இல்லைங்களா? சோ அந்த வகையில ஜட இயற்கையின் முகுணங்களான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது. நம்ம தனிச்சு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணாம நம்ம இந்த ஜட இயற்கையில இந்த முக்குணங்களை விட்டு நம்மளால வெளியில வர முடியும்னா முடியாது. ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது ஏதாவது இந்த 3 குணத்துல ஏதாவது ஒரு குணத்துல தான் நம்ம இருப்போம். சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோ குணம். இதுல ஏதாவது ஒரு குணத்துல தான் இருப்போம். இப்ப இதுல இல்லாத ஒரு குணம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னா அது சுத்த சத்துவகுணம். அதுதான் பக்தி செய்யறது. பக்தி செய்யும் நிலையில நம்ம சுத்த சத்துவகுணம். சுத்த சத்துவகுணம்னா இந்த ரஜகுணம் தமோ குணத்தோட அறிகுறியே இல்லாம ரொம்ப தூய்மையான சத்துவகுணத்துல மட்டும் இருக்கிறதா சுத்த சத்துவகுணம். அந்த நிலையில இருந்துதான் நம்ம பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ண முடியும். சோ அந்த ஒரு நிலைதான். அப்ப பக்தி மார்க்கத்துல இருந்தால் மட்டுமே நம்ம இந்த குணங்கள்ல இருந்து நம்மளால வெளியிலேயே வர முடியும். சரிங்களா? சோ அந்த வகையில நம்ம இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா அப்ப தனிச்சு பகவானுக்கு பக்தி பண்ணாம இந்த முக்குணங்களை நம்மளால வெளியில வர முடியாது. சரிங்களா? அதான் இங்க சொல்றாங்க பகவான். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது அப்படின்னு நீங்க நம்ம பாக்குறோம். அதனாலதான் முக்தி தரக்கூடிய கடவுள் விஷ்ணு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? வேற யாரும் தர முடியாது. முக்தின்றது பகவானால மட்டும்தான் தர முடியும். அப்ப அந்த வகையில இதான் நம்ம தெரிஞ்சு வெல்லுவதற்கரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோம், யாரு பகவான்கிட்ட சரணமடைஞ்சு பக்தி பண்றாங்களோ அவங்க என்ன பண்ண முடியும், இந்த முக்குணங்களோட தாக்கத்துல இருந்து எளிதில் கடக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி 7.15 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माताजी। अंबुजेवली माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. नमां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मयया बहुकृतज्ञाना ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதா. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திகத்தன்மையை
ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல யாரெல்லாம் பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ண விருப்பம் இல்லாம இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? நம்ம வந்து 7வது அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பக்தி யோகத்தில் முதல் யோகம் இனிமையான பக்தி யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து பகவானோட அவங்க வந்து எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றது தர்ஷனம்னு சொல்லி ஜட அறிவு ஆன்மீக அறிவு இதை தாண்டி வேற எதுவும் இல்லை. அதை பத்தி தான் இனிமேல் அவனுக்கு உபதேசம் பண்ண போறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட எனர்ஜிஸ் பத்தி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் எல்லாமே பகவானோட பகவானால உருவாக்கப்பட்டது தான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? ஆதிய மனமும் பகவானையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எல்லாமே பகவானை சார்ந்திருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வரோம். அப்ப இந்த முக்குணங்கள் அதோட கட்டுப்பாட்டுல ஆத்மாக்கள் இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணணும்ன்றது வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது வரைக்கும் ஃப்ளோல. இப்ப யாரெல்லாம் வந்து பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரமாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஆனா ஒண்ணு பகவான்கிட்ட சரணாழ்ந்தா மட்டும்தான் நம்ம இந்த ஜட பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்மளால வெளியிலேயே வர முடியும். அப்ப யாரெல்லாம் வரமாட்டாங்க அப்படின்னா மூடர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து மனிதர்கள் கடைநிலையோர், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்கள். இந்த 4 வகையான மக்கள் வந்து பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இவங்க யார் அப்படின்னா இவங்க வந்துட்டு துஷ்கிருதினோ அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லைங்க. இவங்க வந்து நாத்திகர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு பாக்குறோம். சரிங்களா? இவங்க வந்து அறிவாளிகளா இருப்பாங்க. நல்ல இந்த நிறைய நாலேஜ் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுப்பாங்க. பிலாசபி எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுப்பாங்க. சரிங்களா? அதாவது இந்த சயின்டிஸ்ட் அவங்களாம் நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா? நல்ல இந்த உலகம்லாம் எப்படி உருவாகி இருக்கு, எப்படி இயங்கிட்டு இருக்கு, எல்லாமே கெமிக்கல் ஆலன்வாங்க கேட்டா இல்லைங்களா? எல்லாமே வந்துட்டு அப்படியே தானா உருவாக்கி இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. இப்ப சூரியன் கேட்டா ஹீலியமால செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி இவங்களாம் அறிவாளிகளா இருப்பாங்க. ஆனா வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா பகவான் இருக்கு, சாஸ்திரம் இருக்கு அப்படின்றதுல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது. சரிங்களா? அந்த வகையில உள்ளவங்க தான் வந்து நாத்திகர்கள் நம்ம சொல்றோம். அந்த மாதிரி உள்ளவங்க பக்தி அப்படி சாஸ்திரம் பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாதனால பக்திக்கு வர மாட்டாங்க. இன்னொரு சிலவங்க யார் அப்படின்னா நராதமா அப்படின்னவங்க. இவங்க வந்து மனித இனத்தில் தாழ்ந்தவர்கள் அப்படின்னவங்க பாக்குறோம். இவங்க வந்து எப்படி அப்படின்னா இந்த சோசியல் அப்புறம் இந்த பொலிட்டிக்கல் விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நல்ல அறிவாளிகளா இருப்பாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப கரெக்டா இருப்பாங்க. ஆனா வந்துட்டு ஆன்மீகம்னு வரும்போது இவங்களுக்கு அதுல வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்வால்மெண்ட் இருக்காது. இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஜகாய் மதாய் அப்படின்னு இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க 2 பேரும் வந்துட்டு ஒரு பிறப்பால அவங்க 2 பேரும் பிராமணர்கள். ஆனா என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, அந்த பிராமணிக்கல் அந்த இதுல வந்து அவங்க தன்னோட வாழ்க்கைய வாழாம, தவறான பழக்கங்கள்லாம் வச்சுட்டு, அ அவங்க வந்து அவங்களோட வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்துட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களோட அசோசியேட்ஸோட அதான் நித்யானந்த பிரபு, அத்வைதாச்சாரியர், கதாதர ஸ்ரீவாஸ் இவங்க கூடலாம் வந்து நாம சங்கீர்த்தனத்தை எல்லாருக்கும் குடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூரும் நித்யானந்த பிரபு வந்துட்டு நாம சங்கீர்த்தனத்தை எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு வராங்க. அப்ப இவங்களும் அங்க இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் ரொம்ப அதாவது அசோசியேட்ஸ் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களோட அசோசியேட்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்பேஷனேட்டா இருப்பாங்க, கருணையோட இருப்பாங்க இல்லைங்களா? சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இவங்க பார்த்தோன்னே இவங்களுக்கும் பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவங்களே சாண்டிங் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஏன்னா கலியுக தர்மம் ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறது. சாண்டிங் பண்ண சொல்லுவாங்க. இவங்க ஒரு நிலையான இதுல இல்லாதனால என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா நித்யானந்த பிரபு வந்து இவங்க வந்து அடிச்சிடுவாங்க தலையில. அதனால வந்துட்டு ரத்தம் வரும். உடனே வந்துட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு கோபம் வந்துடும். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? அம்பரீஷ் மகாராஜா ஸ்டோரியிலையும் பகவானுக்கு யாராவது ஏதாவது ஒரு நிந்தனை செஞ்சா கூட அவங்க வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, அதை மன்னிச்சிடுவாங்க. ஆனா வந்து பக்தர்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம். உடனே வந்து சுதர்சனத்தை எடுத்து அவங்கள அழிக்கிறதுக்காக வருவாங்க. அப்ப அதே மாதிரி நித்யானந்த பிரபு அதே மாதிரி பக்தனோட நிலை என்ன அப்படின்னா உடனே வந்து மன்னிக்கிறது, சரிங்களா? ரொம்ப ஹம்பிளா இருக்கிறது, இதெல்லாம் தான் பக்தர்களோட நிலை. அது மாதிரி நித்யானந்த பிரபு உடனே என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த அவதாரம் நம்ம வந்து நாம சங்கீர்த்தனத்தை கொடுக்கறதுக்காகவும் பக்தியை வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காகவும் தான் ஆயுதம் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்றத குறிப்பிடுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க இவங்க 2 பேரும். அப்பதான் வந்துட்டு இவங்களுக்கு தெரிய வரும் அந்த பக்தி அதுல வந்துட்டு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது. அப்புறம் இவங்க 2 பேரும் ரொம்ப நல்லா பக்தி பண்ணி பகவானை அடைவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அந்த வகையில மனித இனத்தில் தாழ்ந்தவர்கள் பக்தி மார்க்கத்துல வராம இவங்களும் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி மூடர்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம் நம்ம. இதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணத்தோட இங்க வந்து பிரபுபாத் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. ஒரு புல்கட்டு கிடைப்பதற்காக ஏன் கழுதை மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும்? முட்டாள்தனம் இல்லையா? சிலர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நேரம் இல்லாமல் பொருளீட்ட மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டியுள்ளது. உண்மையில் அவர்களுக்கு சாப்பிடவோ அல்லது தூங்கவோ நேரமில்லை அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இங்க என்ன அப்படின்னா இங்க வந்துட்டு ஒரு டாங்கி இருக்கு, சரிங்களா? இந்த டாங்கியை வந்துட்டு
என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஓனர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதுக்கு வந்து ஒரு புல்லு இல்லைன்னா வந்து கேரட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு அது முன்னாடி ஒரு குச்சில கயிறுல கட்டி தொங்க விட்டுருவாங்க. அது என்ன பண்ணும்னா, அது கொஞ்சம் நடந்தா அந்த புல்லுக்கட்டு கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடக்கும். ஆனா அது கிடைக்காது இல்லைங்களா? ஏன்னா அது நடக்க நடக்க என்ன ஆகும்? அதுவும் தூரமா தான் போகும். ஆனா அந்த நாலேட்ஜ் இல்லாம அது வந்துட்டு அது தேடிக்கிட்டே போகும். அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஓனர் அத நல்லா அந்த பொதியெல்லாம் சுமக்க வச்சு நல்லா வேலையெல்லாம் வாங்குனதுக்கு அப்புறம் கடைசியா அந்த ஒரு புல்லுக்கட்ட அதுக்கு குடுப்பாங்க. அந்த மாரி சில மனிதர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த வாழ்க்கையில நெறைய என்டிவர் பண்ணுவாங்க. நெறைய உழைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. பணம், பேர், புகழ் இதற்காகலாம் நெறைய உழைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆக்சுவலா அதெல்லாம் எல்லாம் இப்ப பணம்லாம் நல்லா சம்பாதிச்சுனா எதற்காக? குடும்பத்தோட சேர்ந்து அமைதியா நம்ம சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்றது, இல்லன்னா வந்து நம்ப நல்லபடியா சாப்பிட்டு உறங்குறது, இதெல்லாம் கூட இருக்கணும் இல்லைங்களா அதுல? ஆனா அதற்கு கூட நேரம் இல்லாம, வெறுமனே மிஷின் மாதிரி பணம் வேணும். இல்லன்னா வேற ஏதோ ஒரு விஷயம். இப்போ உதாரணத்துக்கு பணம்ன்றது பார்க்குறோம். இல்ல வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக உழைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்படி எல்லாத்தையும் உழைச்சதுக்கு அப்புறம், ஆன்மீகத்துக்கும் நேரம் இருக்காது. ஃபேமிலிக்கே நேரம் இல்ல, அப்புறம் ஆன்மீகத்துக்கும் நேரம் இருக்காது அப்படின்ருவாங்க. கடைசியா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு டெத்துன்றது ஒண்ணு வரும் இல்லையா? அப்ப அத்தனையும் விட்டுட்டு போற மாரி ஆகும். அப்ப அதுதான் எப்படி இந்த டாங்கி வந்து தனக்கு தேவையில்லாத சுமைய சுமந்துக்கிட்டு வாழ்நாள் ஃபுல்லா ஒரு நாள் ஃபுல்லா கஷ்டப்படுது இல்லையா? இதுல ஏதாவது ஒரு சுமை அதோடதா, அதுக்கு சொந்தமானதான்னா கிடையாது. இது எல்லாமே வந்துட்டு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத சுமை. ஆனா சுமக்குது. இல்லைங்களா? அந்த ஒரு புல்லு கட்டு கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்புல. அந்த மாரி மனிதர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அ தன்னோட ஃபேமிலி, தன்னோட சமுதாயம், தனக்கு பேர் வேணும், புகழ் வேணும், செல்வம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பக்திக்கு நேரம் இல்லன்னு சொல்லிட்டு உழைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. எண்டிவர் இருக்கும். ஆனா ஒரு சுமை கூட நமக்கான சுமையே இருக்காது. சரிங்களா? இறப்புன்னு வரும்போது அத்தனையும் வேற. அவ்வளதான். நமக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமன்னு இருப்போம். அதே மாரி ஆத்மா பாட்டுக்கு போயிடும். சரீரம் பாட்டுக்கும் கீழ கிடக்கும். அத பாட்டுக்கு கொண்டு போய் அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அத செஞ்சுருவாங்க. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. ஆனா அவ்வளவும் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்? இந்த சரீரம், உறவு, அதுக்கப்புறம் நம்மள சுத்தி உள்ள விஷயங்கள் நம்ம பண்ணியிருப்போம். அப்ப இந்த மாரி ஒரு வாழ்க்கைன்றது ரொம்ப வந்துட்டு அ ஒரு நல்ல நிலையான வாழ்க்கை இல்லைங்களா? அந்த புரிதலோட நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம வாழணும். அப்ப நித்தியமான உறவு பகவான், பக்தி. அத நம்ம கொண்டு வரணும். ஆனா இவங்க அதுக்குமே நேரம் இல்லன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? உழைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அது மாரி ஆசுர பாவம் அப்படின்றவங்க என்னன்னா, இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஹிரண்யகசிபு, ராவணன் இவங்கலாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? இந்த உலகமெல்லாம் என்னோட ஆதிக்கத்துல, என்னோட கண்ட்ரோல்ல இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தன்னையே வந்துட்டு கடவுளாவும் வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்ற மாரி ஆசுர பாவத்துல இருப்பாங்க. அ ஒரு இயற்கை இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த பூலோகத்துல இந்த சரீரம் தான் நமக்கு சூட்டபிளா இருக்கும். சொர்க்கம் போறோம் அப்படின்னா, அதற்குன்னு ஒரு சரீரம் நமக்கு கிடைக்கும். நரகம்னு போனா, அதற்குன்னு யாத்தனா சரீரம்ன்றது கிடைக்கும். அந்த யாத்தனா சரீரம்னா என்னன்னா, இப்ப வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நெருப்புல வந்துட்டு போடணும் அப்படின்னு ஒரு ப இது பனிஷ்மென்ட் இருக்கு. அப்ப அந்த என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த யாத்தனா சரீரம் கிடைச்சிடும். அந்த அந்த சரீரத்தோட நெருப்புக்குள்ளார போடுவாங்க. அப்ப அந்த வெப்பம், சூடு நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனா சரீரத்துக்கு ஒண்ணும் ஆகாது. சரிங்களா? சோ அந்த மாரி ஒரு சரீரம் தான் நரகத்துல எல்லாம் கிடைக்கும். அந்த மாரி ஒரு ஒரு நிலை உண்டு. இப்ப ராவணன் என்ன நினைச்சாங்கன்னா, நான் வந்து இந்த பூலோகத்திலேருந்தே படிக்கட்டுலாம் செஞ்சு சொர்க்கத்துக்கு நான் போவேன். அந்த அளவுக்கு எனக்கு வல்லமை உண்டு. அப்படின்னு சொல்லி தன்னை வந்துட்டு ரொம்ப உயர்வா அவங்க வந்து நம்ம நினைச்சுக்கிறாங்கன்னு அது வந்து ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ்ல அந்த மாரி ஒண்ணு உண்டு. ஸோ அந்த மாரி இவங்க ஆசுரபாவம் உள்ளவங்கலாம் என்னன்னா, ரொம்ப அசுர இயல்போட இருப்பாங்க. தன்னோட கண்ட்ரோல் தான் எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாரி உள்ளவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரமாட்டாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த 4 வகையான மக்கள் பக்திக்கு வரமாட்டாங்க. யாருன்னா மூடர்கள், மனிதரில் கடைநிலையோர், மாயையால் அறிவை இழந்தவர்கள், அதுக்கப்புறம் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், அசுர குணத்தில் உள்ளவங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 7.16 मीरा माताजी हरे कृष्णा। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आतो जिज्ञासुरस्ताति ஞானி ச பரதர்ஷப. பரதர்களில் சிறந்தவனே 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் என்பவர் அவர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க வந்து நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, 4 வகையான மக்கள் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்க. துயருற்றோர். சரிங்களா? ரொம்ப கஷ்டம். முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம அதெல்லாம் சரி பண்ணணும்னு நினைப்போம். நம்மளால முடியாது. ஒரு பட்சத்துல நம்ம கையெல்லாம் விட்டு எல்லை மீறினதா இருக்கும் அந்த கஷ்டம்.
அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, உயர்ந்த சக்தியை தேடி போவாங்க. அப்ப பக்தி மார்க்கத்துக்கு அவங்க வருவாங்க. அது மாதிரி செல்வத்தை விரும்புவோர், இந்த பூலோகத்திலேயே சில விஷயங்கள்லாம் அடையணும்னு ஆசைப்படுறவங்களும் பக்தி மார்க்கத்துல வந்து சில பூஜைகள் விரதங்கள்லாம் கடைபிடிச்சு அவங்க அதை அடைவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த வகையில செல்வத்தை தேடுவோர், கேள்வியுடையோர், நம்மளாம் ஏன் இங்க பிறந்திருக்கோம், ஏன் வந்து எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்லை அப்படின்னு, இந்த உலகம்லாம் எப்படி உருவாக்கிட்டு இருக்கு, இதெல்லாம் யார் இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய கேள்விகளோட உள்ளவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதெல்லாம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்க. அது மாதிரி பூர்ணத்தின் அறிவை தேடுவோர், பகவானை பத்தியே தெரிஞ்சுக்கணும், கண்டிப்பா பகவான் இருக்காங்க, அவங்கள பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், பக்தியில நல்ல முன்னேற்றம் அடையணும் அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி துயரோற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூர்ணத்தின் அறிவை தேடுவோர் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்கன்றத பார்க்கிறோம். அதற்கு எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம், கஜேந்திர மோக்ஷம் பாக்குறோம், அப்புறம் திரௌபதி அம்மாவோட அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் பாக்குறோம், அதுக்கப்புறம் சுகதேவ் கோஸ்வாமி ஜனனம் அது பாக்குறோம். சரிங்களா. இப்ப இவங்கெல்லாம் வந்து துயரத்துல இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் ஆக்சுவலா எல்லாருமே நல்ல டிவோட்டிஸ், உயர்ந்த பக்தர்கள். சரிங்களா. அதனால அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் மூலியமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா, யானை கஜேந்திரன் அவங்க வந்து ரொம்ப போராடுறாங்க. அந்த முதல்ல தன்னோட காலை கடிச்சப்ப அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான ஆதி மூலமே அப்படின்னு வந்து கூப்பிடுறாங்க. பகவான் சில நேரத்துல வந்து அவங்களை அப்படியே காப்பாத்துறாங்க, அவங்களும் முக்தி கொடுக்குறாங்கன்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி துயரத்துல இருக்கும்போது இவங்களும் ஏற்கனவே டிவோட்டிஸ் தான், ஆனா அந்த துயரப்பட்ட நேரத்துலயும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பகவானை அவங்க அழைக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதே மாதிரி திரௌபதி அம்மா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் வந்துடும், அப்பயும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க, பகவான் அவங்கள நல்லபடியா பார்த்துப்பாங்க. அதே மாதிரி இவங்க வந்து யாருன்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமி, அவங்க வந்து ரொம்ப சிறந்த சேஜ். சரிங்களா. பாகவதத்தை நமக்கு கொடுத்தவங்க, ரொம்ப எலிவேட்டட் அவங்க சேஜ். அவங்க அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, இவங்க வந்து வியாசர் அவங்க தான் அவங்களோட தந்தை, வேதங்களை தொகுத்து கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா, மகாபாரதத்துல எழுதினாங்க, புராணங்கள் இதெல்லாம் அவங்க தான் வியாசர். அவங்களோட பிள்ளை தான் அவங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமி. சரிங்களா. அவங்களோட மனைவி வியாசரோட மனைவி பித்திகா, அவங்களோட வயிற்றுக்குள்ளதான் சுகதேவ் கோஸ்வாமி இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வெளியில வரதுக்கு மனசு வராது, ஏன்னா வந்து வெளியில வந்து மாயையில் அகப்பட்டு பகவானை மறந்து இந்த ஜடவுலக பிறப்பிறப்பு சுவிட்சில் நம்ம ஆட்பட்டுடுவோம் அப்படின்னு பயந்துட்டு வெளியிலே வர மாட்டாங்க. அப்ப அவங்க பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. அப்ப பகவான் வந்து அவங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமிகிட்ட சொல்லுவாங்க, அவங்க மாயையோட தாக்கம் வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அவங்க வந்துட்டு ஜனனம் எடுத்து அவங்க பக்தி பாகவதம்லாம் உபதேசம் பண்ணி அவங்க வந்து பகவானை அடைவாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அது மாதிரி பரிஷித் மகாராஜர் அவங்களும் வந்துட்டு 7 நாள்ல மரணம் அப்படின்னு உடனே வருத்தப்படல, பயப்படல இல்லைங்களா. அவங்களோட ஆப்புலன்ஸ் அவ்வளோ இருக்கு, பழி வாங்கல இல்லைங்களா. என்ன பண்றாங்க, அவங்க அந்த கர்ஸையும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க நல்லதா எடுத்துக்கிட்டு அவங்க டக்குன்னு போயிட்டு என்ன பண்ணாங்க, சுகதேவ் கோஸ்வாமிகிட்ட அவங்க பாகவதம் கேட்குறாங்க, அவங்க அதை நல்லபடியா கேட்குறாங்க, பகவான் அடைகிறாங்கன்றத பாக்குறோம். அது மாதிரி சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவங்களும் வந்து நல்லபடியா பாகவதம் நரேட் பண்றாங்க. சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில துயருற்றோருக்கு இவங்கெல்லாம் பாக்குறோம். செல்வத்தை தேடுவோர்ல துருவ மகாராஜரை பாக்குறோம். துருவ மகாராஜர் நிறைய உயர்ந்த ராஜ்யம் என்னும் விருப்பப்பட்டு பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்க. பகவானோட அனுகிரகத்துல அவங்களுக்கு நல்லபடியா பக்தியும் கிடைக்கும், துருவ நட்சத்திரம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அது மாதிரி ஹனுமான் அவங்க வந்து என்னன்னா சேவை பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, பகவானுக்கு சேவை பண்ணுவாங்க, ராமருக்கு சேவை பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு வேற எந்த இன்டென்ஷனும் கிடையாது, ராமர் கூட இருக்கணும், அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணணும், சேவை பண்ணணும், அதுதான். அப்ப பகவானுக்காகவே பக்தி மார்க்கத்துல உள்ளவங்க ஞானி அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து சுதகோஸ்வாமி, நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் அவங்களோட கேள்விகள் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஏன்னா கேள்வி உடையோர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில நைமிஷாரண்யம் அப்படின்ற இடத்துல முனிவர்கள்லாம் இருப்பாங்க. அதுல சௌனக ரிஷி இருப்பாங்க, முனிவர்கள்லாம் நல்ல யாகங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க இந்த உலக நன்மைக்காக. அப்போ அவங்களுக்குலாம் நிறைய கேள்விகள் இருக்கும், அதை வந்து சுத கோஸ்வாமி கிட்ட அவங்க கேட்பாங்க. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு பாகவதத்தை நரேட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா. அந்த மாதிரி கேள்வியுடையோர் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி 4 விதமான மக்கள் வந்து பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்கன்றத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7.17 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माताजी। दर्शिनी माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। दोषम ज्ञानी नित्य युद्धा ये हे भक्तिर् विशिष्यते प्रदे प्रियो हरि ज्ञाने अद्यात्म अहम सच प्रियः. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தியும் தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன், ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன்.
அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த 4 வகையான மக்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பீப்புள்ஸ் பக்திக்காக வருவாங்கன்னு. அதுல உயர்ந்தவங்க யாரு அப்படின்னா ஞானி. அவங்கதான் சரிங்களா? துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர், ஞானி அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா இங்க ஸ்லோகத்துல. ஞானிச்ச பரதர்ஷப அப்படின்னு. அவங்க தான் வந்து ஞானி தான் சிறந்தவங்க. ஏன்னா வந்து இவங்களுக்குலாம் வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் இருந்தது. தன்னோட துயரம் போக்கணுன்றதுக்காக, இல்லைன்னா வந்துட்டு தனக்கு செல்வம் வேணும்ன்றதுக்காக, தன்னோட கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் கிடைக்கணுன்றதுக்காக இவங்கெல்லாம் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வராங்க. ஆனா ஞானி என்ன பண்றாங்க, முழுக்க முழுக்க பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவங்க வந்துட்டு வராங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்க தான் உயர்ந்தவங்கன்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். அவங்கதான். அப்ப பக்தி மார்க்கத்துல பக்தி பண்ணி பகவான்கிட்ட நம்ம இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அவங்கதான் சிறந்தவங்க, ஆத்மாக்கள்ல சிறந்தவங்கன்றதை நம்ம பாக்குறோம். ஏன் அப்படின்னா, நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஞானிக்கு எப்பயும் பகவான்னா ரொம்ப பிரியம் இல்லைங்களா? ஹனுமானுக்கு ராமர்னா உயிர், எப்பயும் இதயத்திலேயே வச்சிருந்தாங்க இல்லைங்களா சீதாராமரை. அதே மாதிரி அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அதே மாதிரி பகவானுக்கும் அப்படி யாரு பக்தி பண்ணி தன்கிட்ட இருக்காங்களோ அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப பகவானுக்கு நம்மளை பிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பக்தி பண்ணணும். பக்தின்றது அன்பின் வெளிப்பாடு தான், வேற ஒண்ணும் பெருசா நம்ம பண்ண வேண்டாம். நம்ம அன்பு என்ன பண்றோம், நம்ம இந்த நிரந்தரம் இல்லாத விஷயத்துக்கே நம்ம நிறைய நம்ம வந்துட்டு அன்பெல்லாம் காமிக்கிறோம். அப்ப நித்தியமான பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட அன்பை நம்ம வெளிப்படுத்தணும். அதுதான் பக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 7.19 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கீதா மாதாஜி. ஜானகிரமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பகுனம் பிரபுஜி. ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் இது ச மகாத்மாசு துர்பலபா. ஹரே கிருஷ்ணா. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், பற்பல பிரிவுகளுக்கு பின் நிறைய பிரிவுகள் அக்வாட்டிக்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், மனித பிரிவு ஹியூமன் லைஃப் வரைக்கும் நம்ம வந்திருக்கோம். அப்ப நிறைய பிரிவுகள் என்ன பண்ணோம், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், நம்ம நான் எனதுன்ற எண்ணத்துல நிறைய நம்ம புலன்கள் நம்ம திருப்தி பண்ணிட்டே நம்ம வாழ்ந்துட்டோம் இல்லைங்களா நிறைய. இப்ப பற்பல பிரிவுகளுக்கு பின் நமக்கு என்ன ஏற்படும், சுக்ருதி ஏற்பட்டு உண்மையான ஞானம் நமக்கு தெரிய வரும் சரிங்களா. ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா பரம்பரை மூலியமா ஞானம், பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அந்த மாதிரி ஞானம் நம்ம கிட்ட வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன உணர்வோம் அப்படின்னா, உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக, காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ், எல்லாத்துக்கும் காரணம், சர்வ காரணம் யாருன்னா பகவான், எல்லாமாக என்ன இருந்து சரிங்களா என்னிடம் சரணமடைகின்றான். தஞ்சம் அவங்கதான், குழந்தைக்கு அப்பா அம்மா தான் இல்லைங்களா அடைக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் எல்லாருக்கும் யாரு, பகவான் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்ம பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைகிறோம் சரிங்களா. அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இந்த நிலை எல்லா ஆத்மாக்களுமே கண்டிப்பா அடையக்கூடிய நிலைதான். கொஞ்சம் கால தாமதம் ஏற்படுமே தவிர, ஆனா ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் என்ன பண்ணியே ஆகும், நம்ம பகவான்கிட்ட நம்ம சரணாகதி பண்ணுவோம். அந்த வகையில நல்லபடியா நம்மளுக்கு ஞானம் ஏற்படணும், பகவான் தான் சர்வ காரணம் தெரிஞ்சு பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடையணும். அந்த மாதிரி யார் இருக்காங்களோ அவங்கதான் மகாத்மா அப்படின்னு வந்து ஆத்மாக்கள்ல உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு மகாத்மானா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.20-21 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காமைசைர்தைரிதஜ்ஞான பிரபத்யம் தேன்ய தேவதாஹ தம் தம் நியமமாஸ்தாய பிரகிருத்யா நியதா ஸ்வயா. ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்தஹ ஸ்ரத்தயா சிதுமேச்சதி தஸ்ய தஸ்யாச்சலாம் ஸ்ரத்தாம் காமேவ விததாம்யதம்.
எப்போது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டுமென ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம் இங்க? பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணோம் பற்பல பிறவிகளுக்கு பின், சரிங்களா அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில எல்லாருக்குமே வந்துட்டு டக்குன்னு வந்து கிருஷ்ண பக்தி, எனக்கு இந்த ஜட உலக ஆசைகள், என்ன ஜட உலக ஆசைகள்னா நம்ம தேவர்கள் கிட்ட தான் நம்ம போகணும். ஆனா முக்தினா பகவான்கிட்ட தான் போகணும் இல்லைங்களா? ஸோ முக்தியில நிறைய பேருக்கு விருப்பம் இருக்காது. அப்ப அந்த மாதிரி இல்லவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஜட உலக விஷயங்களை ஆசைப்பட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேவர்கள் கிட்ட சரணாகதி அடைவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அவங்க என்னென்ன விருப்பப்படுறாங்களோ அதற்கேத்த நியமனங்கள், அதான் வேதத்துல என்ன குறிப்பிட்டிருக்கோ அந்தந்த யாகம் தானம் தம் இதெல்லாம் பலஸ்ருதியோட அவங்க நல்லபடியா செய்யும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க வேணுங்கிற அவங்க விஷயங்களை அவங்க அடையிறாங்க. சரிங்களா? தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறை, இயற்கைன்னா குணங்களுக்கு ஏற்ப, சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க சாத்வீகமான இது வழிபாடுகளை பண்ணுவாங்க. அதே ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல உள்ளவங்களும் அதற்கேற்ற மாதிரி சிலவங்களாம் இந்த பூத்த பிரேத்தங்கள்லாம் வழிபாடு பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அவங்களும் தமோ குணத்தின் அடிப்படையில அவங்களோட வழிபாடுகள் நம்பிக்கைகள் அதெல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி தங்களோட இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாடு முறைகளையும் நியமனங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். பகவான் எல்லாரோடைய இதயத்திலும் எப்படி இருக்காங்க? பரமாத்மாவா இருக்காங்க. தேவர்களை வழிபாடு பண்ணி இந்த ஜட உலக விஷயங்களை அனுபவிக்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்க நல்லபடியா அனுகிரகம் பண்றாங்க. பகவான் அனுகிரகம் பண்றாங்க. அது யாரு பகவான் மேல பக்தி பண்ணி பகவான் அடையணும்னு விருப்பப்படுறாங்களோ அதற்கான மார்க்கமா கிருஷ்ண பக்தி அவங்களுக்கு பகவான் கொடுக்குறாங்க, முக்தியை கொடுக்குறாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப எல்லோருடைய இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும்போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்காக அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகின்றேன். அந்த ஆசைக்கு ஏற்ற மாதிரி பகவான் அதற்கான நம்பிக்கையை அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.22-23 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। तया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम् ईहते लभते सतत कामान् मयैव विहितान् हितान्। இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவை ஆகும். அந்தவத் து பலம் தேஷாம் தத்பவத் யல்பமேதஷாம் தேவான் தேவ யஜோ யாந்தி மத்பக்தா யாந்தி மாம் அபி. தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஓர் எல்லைக்குட்பட்டதும் ஆகும். தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. அப்ப இந்த மாதிரி நம்பிக்கையோட, அதாவது சத்தகுணம் ரஜகுணம் தமோகுணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்பிக்கையோட ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபாடு பண்றாங்க. அப்ப அதற்காக தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான். வேதத்தின் முறைப்படி அவங்க தன்னோட ஆசையை பூர்த்தி செஞ்சுக்கிறாங்க. சரிங்களா? இந்த நன்மை எல்லாமே யாரால மட்டுமே நமக்கு கிடைக்குது? பகவானால் தான். ஏன்னா வேதத்தையே நம்மளுக்கு யார் கொடுத்தது? பகவான் தான் இல்லைங்களா? தேவர்களை யார் உருவாக்குனது? பகவான். சோ அந்த வகையில நமக்கு இந்த மாதிரி நன்மைகளும் பகவான் மூலியமா தான் கிடைக்குது. அப்ப தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவுபடுத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. தேவர்களால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள், ஒரு யாகம் தானம் தவம் செய்யறோம்னா அந்த யாகம் தானம் தவத்துக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு காலம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த சுக்ருத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நமக்கு இருக்கும். நிரந்தரமா செல்வந்தர்களாவே அப்படிலாம் இருக்கிறதுன்றதும் கிடையாது. அது மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலக ஆசைகளை விரும்பி நம்ம தேவர்களை வழிபாடு பண்ணும்போது அந்த விரதத்திற்கோ அந்த யாகம் தானம் தவத்துக்கோ ஏத்த மாதிரி பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா அந்த எவ்வளவு அந்த யாகம் தானம் சக்தி அது உண்டோ அந்த சுக்ருத்திக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பலன்களை நம்ம அனுபவிப்போம். அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடும்? அது நம்மளை விட்டு போயிடும். சரிங்களா? அதுதான் தற்காலிகமானதும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. அதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டு இப்போ நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்களை செய்யறோம். அது அத்தனை என்ன ஆயிடும்? இந்த பிறவியோட நம்மளுக்கு அது முடிவும் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அடுத்த பிறவில நமக்கு அது கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்றது கிடையாது. சோ அந்த வகையில தேவர்களால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதும் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா தேவர்களும் மாறுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த இந்திரன் அப்படின்ற போஸ்டுக்கு அது போஸ்ட், அது இந்திரன்றது
அதுக்கு வந்துட்டு 100 அஸ்வமேதம் யாகம் யாரு செய்றாங்களோ அவங்க அந்த பதவி அடையலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இந்திரன் அந்த இடத்துக்கு வராங்க. அப்படின்னும் போது அவங்களால கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஆசீர்வாதங்கள் என்ன ஆகும்? அது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதா இருக்கும், தற்காலிகமானதா இருக்கும். அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தேவர்களை வழிபாடு பண்றவங்க தேவர்களோட உலகங்களுக்கு போவாங்க. ஆனா பகவானோட வழிபாடு பண்றவங்க பகவானோட லோகம் வைகுண்டம் கோலோகத்துக்கு போவாங்க. அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 7.24 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। श्री विद्या माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। अव्यक्तं व्यक्तितं आपन्नं मन्यन्तो माम् अबद्धयः परमं பாவம் அஜானந்தோ மமாவ்யயம் அனுத்தமம். என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரம புருஷன் பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது சில சமயத்துல என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா தேவர்கள் வழிபாடு பண்றாங்களா நம்ம பார்த்தோம். சில வகையினர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பகவானுக்கு வந்து ரூபம் இல்லை அப்படின்றத அவங்க வந்து நினைப்பாங்க. ஆனா அந்த மாதிரி ரூபம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா பகவானோட அந்த உயர்ந்த பரம இயற்கையை அவங்க வந்துட்டு நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களோட ரூபம் ரொம்ப அழகு, அதே மாதிரி அவங்களோட அந்த குணங்கள் லீலைகள் இதெல்லாம் ரொம்ப உயர்ந்தது இல்லைங்களா? சோ அந்த இன்பத்தை அவங்களால அனுபவிக்க முடியாது. சோ அதனால பகவானோட உயர்ந்த பரம இயற்கையை பற்றி அவங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 7.25 26 ஸ்லோகங்கள். हरे कृष्ण माताजी। रति माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समाप्रुद मूढोऽयं नाभिजानाति லோகோ மாம் அஜம் அவ்யயம். சித்தறிவுடையோருக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. வேதாகம் ஜமாதீதானி வர்த்தமானானி சார்ஜுனா பவிஷ்யானி ஷாபூதானி மாம் து வேத நாகர்ஷன. அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா சிலவங்க வந்து பகவான் வந்து முழுமையா அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதனாலன்னா பகவான் வந்து அவங்களோட அந்த அந்தரங்க சக்தியால அவங்க மறைக்கப்பட்டுள்ளாங்க. ஏன்னா பகவான் வந்து அந்த எண்ணம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல தச்சுடணும் அந்த வகையில கேட்கணும் அப்படின்றது. நம்ம கேட்கணும், நம்ம வந்துட்டு பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், வேதத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம் அப்படின்னு இருக்கும்போது பகவான் நமக்கு வெளிப்படுவாங்க. சரிங்களா? அந்த எண்ணம் வராத வரைக்கும் அவங்க வந்து நம்மளுக்கு அவங்கள நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. சரிங்களா? பார்க்க முடியாது. அதுதான் அந்த எண்ணம், அந்த நிலை வந்து நமக்கு ஏற்படணும். அப்ப அந்த மாதிரி இல்லாத நிலையில் உள்ளவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவங்க பிறப்பற்றவங்க அழிவற்றவங்க அப்படின்ற விஷயம்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாம போயிடும் அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, அதான் பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாமே பகவானுக்கு நல்லபடியா தெரியும் அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இனி நடக்க போய் அனைத்தையும் நான் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் அறிவேன். ஏன்னா எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க, எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இருக்காங்கன்னு பாக்குறோம். சித்து அச்சித்து ரெண்டுத்துலயுமே பகவான் ஊடுருவி இருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஜீவாத்மாக்களை பத்தி அவங்களுக்கு நல்லபடியா தெரியும். எந்த ஒரு ஆத்மாவையும் தனிச்சு விடுறது இல்ல. எல்லாரு கூடயுமே பரமாத்மாவா பகவான் கூடவே இருக்காங்க. ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா எல்லா ஆத்மாக்களும் பகவானை முழுமையா அவங்களோட அந்த அந்தரங்க விஷயங்கள் நாமரூப குணநிலைகளை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோமா அப்படின்னா இல்ல அப்படின்றத இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 7.28 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। अंबुजावली माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। येषां बन्धकदं पापं जनानां पुण्यकर्मणां देद्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता
பஜந்தே மாம் திருடத்வ்ரதா. முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்போ இப்போ பகவான் மேல் நம்ம பக்தி பண்ணணும், அதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். ஏன்னா தேவர்கள் வழிபாட்டிலையும் நம்மளுக்கு நம்ம அந்த பலன்கள் வந்து ஒரு எல்லைக்குட்பட்டது, நிரந்தரமானதல்லன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயம் நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ அந்த வகையில் பக்தி பண்ணுறதா சிறந்ததுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அந்த மாதிரி பக்தி மார்க்கத்துக்கு நம்ம வரணும். இங்கே என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு, நிறைய புண்ணிய காரியங்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, சரிங்களா, பாபங்கள்லாம் தொலைஞ்சிருக்கோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ, அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, நண்பன் விரோதி, நன்மை தீமை, இன்பம் துன்பம், இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த இருமையிலேருந்து யார் விடுபட்டிருக்காங்களோ, ஏன்னா அது ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் கிடையாது. அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். இப்படி யார் இருக்காங்களோ இந்த நிலையில அவங்க வந்து மன உறுதியோட பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.30 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தர்ஷினி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சதி பூதா தைவம் மர்ம சதியா சிம்சயே விதுஹ பிரயாண காலே அபிசாச்ச மாம் தேவி துர்யுகத் சேதசஹ. பௌதிக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரம புருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, பௌதிக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாக, சரிங்களா, இந்த பௌதிக தோற்றம் தேவர்களையும் பகவான் தான் உருவாக்கியிருக்காங்க இல்லைங்களா, எல்லா யாகங்களும் அவங்கள தான் சேரும், யஜ்ஞ புருஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த வகையில பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து இந்த மாதிரி நிலையில, சரிங்களா, நம்ம பகவானை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னை பற்றி முழு உணர்வுடன் இருப்பவர்கள், எப்பயும் கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறாங்க, சரிங்களா, மரண நேரத்திலும் கூட, இறக்கும் தருவாயில கூட நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவானை நம்ம நினைக்க முடியும் அப்படின்றதான், சரிங்களா. பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் அடுத்த அத்தியாயத்தோட ஆத்தார ஸ்லோகமா இருக்கு. இருக்கும் நேரத்தில் பகவானை நினைவில் கொள்வது எப்படி அப்படின்றத பார்ப்போம். கிருஷ்ணரை அடைதல் அப்படின்றது, ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும்போது எப்பயும் கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்து நம்ம வந்து பக்தி பண்ணும்போது இறக்கும் நேரத்தில் நம்ம பகவானை நினைப்போம், அப்போ நம்ம பகவானை அடைவோம் அப்படின்றது அந்த தாத்பரியம். அது நம்ம நாளைக்கான அத்தியாயம் 8வது அத்தியாயத்தில் நம்ம நல்லபடியா பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண. துர்கா மாதாஜி பலஸ்ருதி வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஞான விஞ்ஞான யோகோ நாம சப்தமோத்யாயः. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. வாஞ்சகல்பருப்பஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பतितानां पावनेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटिवर्षं श्रील प्रभुपाद की जय. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பத்ம புராணம் ஷேர் பண்ணிடுறேன். எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பத்ம புராணம் யாரு வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். வாசி கொடுங்க மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி, நீங்க நாளைக்கு வாசி கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரவாயில்ல, அது படிக்கட்டும் மாதாஜி. யாரும் இல்லைன்னா படிக்கணும், வேற ஒண்ணும் இல்லை. கரெக்டா இல்லையா மாதாஜி? பாதி பக்கமா இருக்கு. இல்ல மாதாஜி, இப்ப ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? இது வாசிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரோல் பண்றேன். இல்ல ஒரு சைடு கொஞ்சம் இல்லாத மாதிரி இருக்கு. ஓகே, எனவே நான் யோசிச்சு ஓகே 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 சரியா இருக்கு. முன்னொரு காலத்தில் சங்கு கர்ணன் என்னும் வணிகன் வணிகத்திற்காக சென்று திரும்பி வராத காரணத்தால் அவருடைய மகன்கள் ஒரு ரிஷியை அணுகி அவரை பற்றி விசாரிக்க, அவரோ உன் தந்தை இறந்து ஒரு பாம்பாக மறுபிறவி எடுத்திருக்கிறார்,
ஆனால் தான் சம்பாதித்த பொருள் மேல் மோகம் தீராமல் அந்த பொக்கிஷத்தை பாதுகாத்து வந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே ஒரு பிராமணனை அழைத்து சென்று அவருக்கு சாப்பாடு போட்டு அவரை அந்த இடத்தில் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுது, பட் கண்டினியூஷனா இல்லையே. கீதை கீதையின் 7வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்ய சொல்லுங்கள். அதை உடனே அவர் அந்த மோகத்தை விடுத்து நற்கதி அடைவார் என்று கூற அவர்களும் அவ்வாறே செய்ய சங்குகர்ணன் நற்கதி அடைந்தான். ஆகவே கீதையின் 7வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் அனைத்து மோகங்களும் விலகி நற்கதி கிட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி.